حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے انسان کو فضیلت بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی فضیلت بڑی عظمت عطا فرمائی۔ مخلوق گننا چاہو تو نہ گن سکو، کبھی نہ گن سکو، تعداد کے اعتبار سے نہیں کہ فرشتے کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، پہاڑ کتنے ہیں، اس اعتبار سے نہیں، عدد کے اعتبار سے نہیں، جنس کے اعتبار سے۔ آسمان ہے وہ زمین کی جنس نہیں، زمین پانی کی جنس نہیں، پانی پتھر کی جنس نہیں، پتھر ہوا کی جنس نہیں، ہوا سورج کی جنس نہیں، سورج گرد و غبار کی جنس نہیں، اور یہ گرد و غبار ستاروں کی جنس نہیں، اور یہ ستارے ملائک کی جنس نہیں۔ حضرات یہ جدا مخلوق ہے، اور بے انداز مخلوق ہے، بے انداز مخلوق، اور ہر مخلوق کو اللہ نے ایک مخلوق کو دوسری پر فضیلت دی ہے، کسی نہ کسی ایک نوع سے، ایک جہت سے، ایک وصف سے، جزوی کلی نہ صحیح تو جزوی طور پر ایک نہ ایک جنس کو دوسری جنس پر فضیلت حاصل ہے، مگر ایک انسان ہے، ایک انسان ایسا ہے یہ فرش پر رہتے ہوئے عرش سے افضل ہے، اس کا مرتبہ عرش سے بھی بالا تر ہے۔ عرش کتنا ہے؟ یہ 7 زمینیں، یہ 7 آسمان، یہ اکٹھے کر دیے جائیں تو عرش کے دامن میں رکھو تو گم ہو جائیں۔ جیسے آپ کوئی چیز اٹھا کے اپنی جیب میں رکھیں اور وہ نظر نہ آئے، اس طرح یہ سارا عالم اٹھا کے عرش کے دامن میں رکھو، گم ہو جائے۔ اتنا وہ بڑا، اتنی اس کی پہنائی، اور پھر اس کی عظمت، جس پر 360 کنگرے ہیں، اور ہر کنگرے پر ان گنت کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ہیں، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے پر جاؤ تو پہلے کنگرے سے دوسرے کنگرہ 10 گنا زیادہ وہاں فرشتے ہیں، اور سب تقدیس میں ہیں، تحمید میں ہیں۔ کوئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی بقول قبلہ شاہ صاحب کے نعرے مار رہا ہے۔ اس کا نعرہ کیا ہوگا؟ اس کا نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کا نعرہ ہے اللہ 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 اللہ، اسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کروڑوں سال گزر گئے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ چپ ہوتا ہے، نہ وہ خفا ہوتا ہے، نہ وہ پریشان ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہے نشے میں، اللہ کے ذکر کی لذتوں میں اتر گیا ہے۔ تو یہ سارے ملائک جتنے ہیں یہ نوری مخلوق ہے، بے عیب مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، بے عیب مخلوق ہے، قدرت کے جلووں کے دائرے کے اندر پرورش پانے والی مخلوق ہے۔ مگر انسان یہ کیا شے ہے؟ یہ بھی ایک جنس ہے، یہ بھی ایک شے ہے۔ اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرش دیکھو اور عرش، ستارے دیکھو اور ذرے، تخت دیکھو اور بخت، راج دیکھو اور تاج، دریا دیکھو اور صحرا، چمن دیکھو، دمن دیکھو، کوہ دیکھو، پہاڑ دیکھو، آسمان دیکھو، اس کی برجیں دیکھو، سدرۃ المنتہا دیکھو، اس کے پتے دیکھو، فرشتے دیکھو، کائنات دیکھو، یہ سارا ایک جہان ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک یہ عالم امکان، یہ ایک دنیا ہے، یہ ایک جہان ہے، یہ ایک عالم ہے، اس کا نام ہے عالم کبیر، اس کا نام ہے عالم کبیر، بڑا جہان۔ اور اس سے ہٹ کر اب انسان پر نظر رکھو، انسان پر نظر رکھو، تو جب غور کرتے ہیں تو زمین کی خاصیت بھی انسان میں، فرش کی خاصیت بھی انسان میں، عرش کی خاصیت بھی انسان میں، فرشتے کی خاصیت بھی انسان میں، جنت کے نظارے بھی انسان میں، جہنم کا غضب بھی انسان میں، سدرۃ المنتہا کی بلندی بھی انسان میں، لوح و قلم کی تپش بھی انسان میں، اس کے علم کے کرنے اور جوہر وہ بھی انسان میں، اور
दुनिया देखो, पानी की लहरें, पानी की लहरें और लहरों के कतरे और उसकी जिबिल्लत, उसकी कैफियत और उसकी माहियत, ये सब देखो तो मिजाज है इंसान में। जानवर देखो तो इसका मिजाज इंसान में, पत्थर देखो तो इसकी सख्ती इंसान में, पहाड़ देखो तो इसका अरूज इंसान में, ज़मीन देखो तो इसकी आजिज़ी इंसान में, समंदर देखो उसका जज्बा और जलाल इंसान में, दरख्त देखो इसका तूल वो इंसान में, बिच्छू, सांप, गीदड़, शेर, जानवर उनकी आदतें देखो तो इंसान में, और फरिश्तों का मिजाज पाक देखो तो इंसान में। फरमाया ये इंसान, इसको कहते हैं आलम सगीर। किसको कहते हैं? आलम सगीर। तो मालूम हुआ कि जहान हुए दो, एक हुआ कबीर, एक हुआ सगीर। जब हम तफसील में जाएंगे तो ये सारा जहान आलम कबीर है, और जब हम इजमाल में जाएंगे तो इंसान आलम सगीर है। लेकिन ये याद रखो कि तफसील इजमाल में होती है। ये तफसील जब समेटी जाए तो इजमाल बनता है, और जब इजमाल के पर्दे उठाओ तो फिर इंसान तफसील में जाता है। मैं इसकी मिसाल देकर फिर आपको अपनी शेर की तरफ ले आता हूँ। मिसाल इसकी सुनो। मसलन मैं इसी मुल्क की मिसाल देता हूँ। बरतानिया का नक्शा तैयार हो गया। बरतानिया का नक्शा तैयार है। ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसमें कितने शहर हैं, कितने दरियाएं, कितने पहाड़ हैं, कितने मैदान हैं, कितने दरख्त हैं, कितने चमन हैं, कितने दमन हैं, कितने कोह हैं, कितने जानवर हैं, कितने हैवान हैं, कितने परिंदे हैं। ये सब कुछ लिखा जाएगा। परिंदे कहाँ रहते हैं, इंसान कहाँ रहते हैं, दरिंदे कहाँ रहते हैं, मौजूदात में जो कुछ है इस इंग्लैंड के अंदर ये कहाँ कहाँ रहते हैं। तो जब नक्शा तैयार होगा तो वो लकीर खींच कर एक नुक्ता देंगे। मसलन लंदन से नुक्ता खींचा जाए कि ये मरकज़ी शहर है लंदन, वहाँ से लकीर खींची गई, सीधे दौड़ती हुई लकीर यहाँ वटफोर्ड में आई, बेडफोर्ड में आई, यहाँ लकीर पहुँचा के एक नुक्ता देते हैं, उसके ऊपर लिख देंगे बेडफोर्ड। तो नक्शा देखने वाले जब नक्शा देखेंगे, ये देखो ये लंदन है और यहाँ से यहाँ बेडफोर्ड इतना दूर है और ये बेडफोर्ड है। एक नुक्ता है जिसका नाम बेडफोर्ड है। ये है इजमाल। और जब बेडफोर्ड के अंदर दाखिल होंगे तो फिर हम पूछते हैं यहाँ मर्द कितने हैं, यहाँ औरतें कितनी हैं, यहाँ बच्चे कितने हैं, यहाँ बूढ़े कितने हैं, यहाँ जवान कितने हैं, यहाँ काले कितने हैं, यहाँ सुर्ख कितने, यहाँ पीले कितने, यहाँ नीले कितने, यहाँ जर्द कितने, यहाँ मर्द कितने, यहाँ फर्द कितने। फिर हम इधर जाएंगे, फिर दुकानें कितनी हैं, फिर बड़ी कितनी है, फिर छोटी कितनी है, ये हर दुकान में क्या चीज़ है, कहाँ बनी है, कौन लाया है, बेचता कौन है, खरीदता कौन है, भाव क्या है, किस वक्त दुकान बंद होती है, किस वक्त खुलती है, औरतें कहाँ रहती हैं, मर्द कहाँ रहते हैं, बच्चे कितने, क्या पढ़ते हैं, कौन पढ़ाता है, क्यों पढ़ते हैं। जब ये तफसील में जाओगे तो जितना ये मुल्क लंबा है इतनी ही इसकी भी तौज़ीह और तशरीह हो जाएगी। तो फरमाया जब इसको हमने समेटा तो नुक्ता बन गया। जब हम इस शहर को फैलाया तो पूरे कई इलाकों में, कई मीलों में ये शहर फैल गया। इंसान तुम इसको आलम सगीर कहते हो। जब हम इसको खोलते हैं तो यही अर्श है, यही फर्श है, यही मशरक है, यही मगरब है, यही शमाल है, यही जुनूब है, यही दरिया है, यही सहरा है, यही बंदा है, यही बंदा खुदा नुमा है, यही बंदा है, यही बंदा खुदा नुमा है। हज़रात गिरामी, ये आलम सगीर है।